السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں آغاز سے لے کر انجام تک حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام کے دوسرے امام اور نواسہ رسول تھے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ کے نانا رسول اکرم محمد مصطفیٰ تھے، جنہوں نے بچپن سے ہی آپ کو اپنی آغوش میں پالا۔ امام حسین کی پرورش نبی کریم کی تربیت میں ہوئی۔ آپ کی شخصیت، اخلاق، علم اور وقار سب کچھ نبی کی سمت کا عکس تھے۔ آپ کا بچپن نہایت پاکیزہ ماحول میں گزرا، جہاں ہر لمحہ قرآن، عبادت، اثار اور صداقت کی خوشبو موجود تھی۔ آپ کا اور آپ کے بھائی امام حسن کا رسول اللہ سے خاص تعلق تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کو رسول اللہ بے حد عزیز رکھتے تھے، گود میں بٹھاتے، کندھوں پر سوار کرتے اور فرماتے کہ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسی نانیہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد امام حسین کی تربیت حضرت علی نے کی، جو خود باب علم تھے۔ امام حسین نے نہ صرف دینی علم حاصل کیا بلکہ میدان جنگ میں بھی اپنی مہارت، بہادری اور حق گوئی کے جوہر دکھائے۔ خلافت، سیاسی حالات اور یزید کی بیعت کا انکار۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد خلافت کے نظام نے ایک نیا موڑ لیا۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران امام حسین نے اپنے والد کے ساتھ جن، جمل، صفین اور ناروان میں شرکت کی۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے خلافت سنبھالی، لیکن امت میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے معاویہ سے صلح کی۔ امام حسین اس صلح میں شامل تھے۔ معاویہ نے اپنی وفات کے بعد یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جو اسلامی اقدار سے ناآشنا، فاسق، فاجر اور عیش پرست انسان تھا۔ یزید نے خلافت سنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لی جائے اور انکار کی صورت میں قتل کیا جائے۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید جیسے فاسق انسان کی حکومت کو تسلیم کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ابن نے فرمایا، یزید جیسے شخص کی حکومت کو ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ ابن مدینہ کو خیرباد کہا اور اپنے اہل خانہ سمیت مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ مکہ سے کوفہ کا دعوت نامہ اور مسلم بن عقیل کا بھیجنا۔ امام حسین کی مکہ میں موجودگی سے اہل کوفہ کو امید ہوئی کہ وہ یزید کے خلاف قیادت فراہم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کوفہ سے ہزاروں خطوط اور وفود آئے، جن میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ وہ اب کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے حالات کو جانچنے کے لیے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدائی طور پر کوفہ میں مسلم کا زبردست استقبال ہوا اور 12,000 سے زائد افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی حمایت کی بیعت کی۔ تاہم جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو حالات بدل گئے۔ ابن زیاد نے ظلم و بربریت سے اہل کوفہ کو ڈرا کر امام حسین کی حمایت سے باز رکھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت تک امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مکہ سے کربلا کا سفر۔ امام حسین نے 8 ذوالحجہ کو مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا۔ اب کا مقصد خانہ جنگی خلافت کا حصول نہیں تھا، بلکہ ظلم کے خلاف قیام، دین کی حفاظت اور امت کو یزیدی فتنے سے بچانا تھا۔ اب نے راستے میں کئی افراد سے ملاقات کی، جنہوں نے اب کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن اب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب فرماتے تھے، مجھے موت کا سامنا ہو جائے لیکن ظالم کی بیعت نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ جب اب قادسیہ کے قریب پہنچے تو حر بن یزید ریاحی اب کو روکنے کے لیے لشکر کے ساتھ آیا۔ امام حسین نے راستہ بدلا اور کربلا کی سرزمین پر قیام کیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو اب نے کربلا میں خیمہ زن ہو کر دشمن کی دھمکیوں کے باوجود خیمے لگا لیے۔ اب کے ساتھ اہل بیت اور 72 کے قریب باوفا جانثار تھے۔ کربلا کی راتیں، پانی کی بندش اور عاشورہ کی تیاری۔ کربلا میں دشمن نے امام حسین اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے تک پہنچنے کی کوششیں کی گئیں، مگر دشمن کی سختی کے باعث ناکام ہوئیں۔ حضرت عباس نے 12 کوشش کی لیکن دشمن نے کسی صورت پانی نہیں دیا۔
बच्चों की प्यास से कलेजे छिलने लगे। अहले बैत की ख्वातीन और मासूम बच्चों के होंठ खुश्क होने लगे, लेकिन सब ने सब्र का दामन थामे रखा। 9 मुहर्रम की रात यानी शब आशूर इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इजाज़त दी कि अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, मगर सब ने वफादारी की कस्में खाई। हज़रत ज़हीर, हज़रत हबीब, हज़रत मुस्लिम बिन उसज्जा, हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम और दीगर ने कहा, हम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मौत कबूल है मगर जिल्लत नहीं। औम आशूरा, हक व बातिल का फैसला कुन दिन। 10 मुहर्रम अल हराम सन 61 हिजरी इस्लामी तारीख का वो दिन है जिसने हक व बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक वाज़े लकीर खींच दी। इस दिन सूरज तुलू हुआ तो ज़मीन करबला पर मौत का सन्नाटा तारी था। इमाम हुसैन ने नमाज़ फजर के बाद अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने हमें शहादत के लिए चुना है, तुम सब अपने अहद पर कायम रहो। आज हम अल्लाह की राह में अपनी जानें निछावर करेंगे। हर एक ने इमाम के हाथ पर बैत की तजदीद की। मरका का आगाज हज़रत अली अकबर की अजान से हुआ, जिसने दिलों को लर्जा दिया। इमाम हुसैन ने फौज यजीद के सामने हुज्जत तमाम की, उन्हें रसूल अकरम की अहादीस याद दिलाएं, कुरान की आयत पढ़कर समझाया। फरमाया कि मैं तुमसे खिलाफत अमाल नहीं मांगता, सिर्फ इतना कि तुम मेरे नाना के दीन को पामाल ना करो, मगर तुमने मेरे जीने का हक भी छीन लिया। मगर इब्न साद और शमीर जैसे शकी अलकल्ब लोग दरिंदगी पर तले हुए थे। मरका शुरू हुआ तो सबसे पहले हज़रत अली अकबर इमाम के जवां साल बेटे मैदान में उतरे। उनकी शक्ल और सूरत रसूल अल्लाह से मुशाबहत रखती थी। अली अकबर ने दुश्मनों के बीच शुजाअत के वो जौहर दिखाए कि बड़े बड़े सिपाही जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जब वो वापस आए तो पुकारा, आबता अल अतश कतनी, प्यास ने मुझे मार दिया। इमाम ने अली अकबर को अपने सीने से लगाया, जुबान अपने बेटे के खुश्क होंठों पर रखी ताकि कुछ सुकून मिले, और फरमाया, बेटा सब्र करो, जल्दी नाना के हाथों से हौज़न कौसर का पानी पियोगे। अली अकबर दोबारा मैदान में गए और शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत कासिम बिन हसन, जो अभी नौजवान थे, इमाम से मैदान जंग में जाने की इजाज़त मांगने आए। इमाम ने इनकार किया तो कासिम ने अपने वालिद इमाम हसन का खत दिखाया, जिसमें लिखा था कि बेटा, क़यामत के दिन तुम मेरे भाई हुसैन की नुसरत करके सुरखरू होगे। कासिम ने शुजाअत से लड़ाई की, मगर शहादत मुक़द्दर थी। जब शहीद हुए तो इमाम हुसैन दौड़कर उनके जिस्म पर पहुंचे, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तो गवाह रहना, ये नौजवान मेरे भाई हसन का बेटा है जो तेरे दीन पर कुर्बान हो गया। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर, हज़रत ज़हीर, हज़रत मुस्लिम बिन उसज्जा जैसे अजीम असहाब ने यक के बाद दीगरे दुश्मनों का सफाया किया, मगर दुश्मन की तादाद हज़ारों में थी। हर शहादत के बाद खैमों से बैन सुनाई देता, ज़ब कलसूम, रुबाब, सकियाँ और दीगर ख्वातीन आंखों से आंसू बहाकर अपने अजीज़ों को रुखसत करती। हज़रत अब्बास वफ़ा की पहचान पानी लेने गए ताकि बच्चों की प्यास बुझ सके। नहर फरात से पानी भरा, लेकिन वफादारी का मुजाहरा करते हुए खुद ना पिया। जब वापस आ रहे थे तो दुश्मनों ने उन पर हमला किया, बाजू कलम कर दिए, नेज़ा मारा, तीर बरसाए और बिलाखिर अलमबरदान हिस्से ज़मीन पर गिर पड़े। इमाम ने जब भाई अब्बास को शहीद पाया तो कहा, अब मेरा कमर टूट गई, ये अब्बास अब मेरा कोई नहीं। इमाम हुसैन की तन्हाई, आखिरी खुतबा और शहादत। अब इमाम हुसैन तन्हा रह गए। एक तरफ दुश्मनों की हजारों की फौज, दूसरी तरफ इमाम तन्हा, जख्मी, प्यासे मगर सरबलंद। इब्ने आखिरी बार मैदान में खड़े होकर आवाज दी, क्या कोई है जो नवासा रसूल की मदद करे? कोई ना आए। इमाम ने दुश्मन की सफ़ों में शुजाअत से लड़ते हुए कई अफराद को हलाक किया। इब के जिस्म पर नेज़े, तीरों, तलवारों के जख्म थे, मगर सब्र का दामन न छोड़ा। बिलाखिर शमीर बन ज़ी अल-जोशन ने बदतरीन दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए इब की पुश्त पर तलवार मारी, इमाम जमीन पर गिर पड़े। उमर बिन साद के हुक्म पर शमर ने इब का सर तन से जुदा किया। करबला की जमीन हल गई, आसमान खामोश हो गया, फरिश्ते मातम करने लगे। इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, जिस्म को रौंद डाला गया, खैमे जलाए गए, बच्चों को डराया गया, ख्वातीन को कैद किया गया। अली असगर 6 माह का नन्हा शहजादा जो माँ की गोद में प्यास से तड़प रहा था, इमाम ने इसे पानी के लिए मैदान में पेश किया, मगर जालिमों ने इस मासूम के गिले पर तीर मार दिया। अहले बैत की कैद, ज़ैब का खुतबा और हक का गलबा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले बैत को कैदी बना लिया गया। हज़रत ज़ैब और इमाम ज़ैन अलाबदीन ने असीरी के आलम में दुश्मन के दरबारों में हक बयान किया। कूफा और शाम के दरबारों में जब कैदियों को पेश किया गया तो हज़रत ज़ैब ने फसाहत व बलागत से ऐसी तकरीरें की जिन्होंने यजीद को लर्जा दिया।
फरमाया, ए यजीद, तो समझता है कि हमें कैद करके तूने फतह पा ली। याद रख, तेरा नाम मिट जाएगा और हुसैन का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। इमाम ज़ैन अलाब्दीन ने फरमाया, हमने अल्लाह की राह में वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। ओ दमिश्क की गलियों में अहले बैत के साथ जुल्म हुआ, मगर उनकी अजमत ने लोगों के दिल बदल दिए। कई लोग मुसलमान हो गए और यजीद शर्मिंदा होकर अहले बैत को वापस मदीना भेजने पर मजबूर हुआ। वाक़या करबला का असर, अज़ादारी और हिस्से का पैगाम। वाक़या करबला सिर्फ एक तारीखी हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हर दौर के जालिम और मजलूम को राह दिखाता है। इमाम हुसैन ने यह कुर्बानी दुनियावी इक़्तिदार के लिए नहीं दी, बल्कि दीन इस्लाम, अदल, हक और सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी। करबला हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए कुर्बानी देना ही हकीकी फ़ख्र है। आज हर मुसलमान, हर इंसान, खा किसी भी फ़िरक़े से हो, इमाम हुसैन को सलाम करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है। मुहर्रम का महीना, आशूरा का दिन, ताज़िये, मातम, मजलिस, जुलूस, सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि हम भूल ना जाएं कि इस्लाम की बुनियाद खून हिस्सी पर है। करबला की याद सिर्फ तारीख नहीं, एक जिंदा तहरीक है। वाक़या करबला का असर, अज़ादारी और हिस्से का पैगाम। वाक़या करबला सिर्फ एक तारीखी हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हर दौर के जालिम और मजलूम को राह दिखाता है। इमाम हुसैन ने यह कुर्बानी दुनियावी इक़्तिदार के लिए नहीं दी, बल्कि दीन इस्लाम, अदल, हक और सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी। करबला हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए कुर्बानी देना ही हकीकी फ़ख्र है। आज हर मुसलमान, हर इंसान, खा किसी भी फ़िरक़े से हो, इमाम हुसैन को सलाम करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है। इमाम हुसैन ने फरमाया था, मैं मौत को सादत और यजीद के साथ जीने को ज़िल्लत समझता हूँ।